Weekend কেমন ছিল? How was the weekend? First weekend ছিল, right? After the semester? Yes, Yeah, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. It Yes, was ma'am. great. Thank you. Good, ma'am. আচ্ছা, ওকে, আমরা ক্লাস স্টার্ট করার আগে হোমওয়ার্ক ছিল আমাদের, রাইট? কিছু হ্যাঁ, মিস হোমওয়ার্ক Yes, ছিল। ma'am. Yes, ma'am. Yes, ওকে, ma'am. হোমওয়ার্ক ছিল Yes, হচ্ছে, ma'am. এন্ড ম্যাক্সিমাম হোমওয়ার্ক গুলো হচ্ছে আই থিঙ্ক ইটস এক্সাম্পল, রাইট? তোমার হচ্ছে Yes, ma'am. Yes, অলরেডি ma'am. হচ্ছে তোমাকে যে লেকচার নোট দিয়েছি সেটাতে করে দেওয়া ছিল। এখন আমাকে বলো, কেউ কোনো প্রবলেম ফেস করেছো হোমওয়ার্কে? এনিওয়ান? No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. দ্যাটস ভেরি গুড। আর আরেকটা হোমওয়ার্ক দিয়েছিলাম, কি বলো তো? Venn diagram. Venn diagram. Yes. Venn diagram. আমি Venn diagramটা দেখে আসতে বলেছিলাম। I ask you guys to just check some basic idea of Venn diagram, like what is Venn diagram. Then if there are two sets, how to sketch a Venn diagram. If there is more than two sets, then how to sketch a Venn diagram. Venn diagram এর in between যে ডাটাগুলো আমাকে সেট করতে হয়, ওগুলো কিভাবে করতে হয়, এই টাইপের লাইক বলেছিলাম একটা আইডিয়া নেওয়ার জন্য। Miss, করেছি সবাই? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. like after last class, I had to wait for a long time to get the class recording. The thing is that, okay, let me clear it. The thing is that, see, it's a live class, right? Almost a face-to-face class. That's why I don't want to give you guys the record just right after the class. Otherwise, what will happen? You guys will be not that much attentive in my class. Oh, You yeah. guys have to be attentive in my class. You have to be done with the homework and everything. And then the recording is actually for the student who missed the class accidentally. That's why I delivered the record after like 2 or 3 days. That's the reason. All right, miss. So what you guys have to do, you guys have to be more attentive in my class. Just don't rely on the recording. That okay, it doesn't matter if we are sleeping or if we are not giving our concentration in the class, then later on we can get the recording and we can get over it. Don't think about this, okay? So give your 100% concentration on my class and do your homework. And recording is just like a backup. Like exam time you are not getting a point or you are not getting a lecture, হচ্ছে তুমি হঠাৎ করে like থাকে না, you can't recall, then হচ্ছে this recording will help. And especially for those students who accidentally miss 1 or 2 classes, then they can check the video or recording. Okay? Okay, miss, got you. আচ্ছা, এখন আমাকে কেউ একজন বলো, what is Venn diagram? Miss, Venn diagram is a diagram that shows the logical relationship between sets. Okay, logical relationship between sets. আচ্ছা, স্ট্রাকচারটা কেমন হয়? স্ট্রাকচারটা হচ্ছে বেসিক্যালি দুইটা সার্কেল and then মাঝখানে হচ্ছে মানে they're attached together. Rectangle But they overlap. The circle. আচ্ছা, They- okay. That's the intersection. The first thing is that the area is a rectangular shape. Yes. Right? Rectangular shape একটা area থাকবে. This is most important thing. Then doesn't matter if there is like হচ্ছে 2 sets, 3 sets or 4 sets. কয়টা set এটা matter করে না. But yes, obviously they will overlap. That means কিছু common data থাকবে তাদের, right? Yes, miss. লাইক হচ্ছে, and first of all, যে টোটাল এরিয়াটা একটা সেট বলি না, আমি তোমাদেরকে ফার্স্ট ক্লাসে বলেছিলাম there is a set called universal set. Every set you consider should be a subset of this universal set, right? Yes, ma'am. এই যে এই রেক্টেঙ্গেলটা যে আমি স্কেচ করব, এই রেক্টেঙ্গেলটা হচ্ছে this universal set U. Ma'am, Yes? we're not being able to see your screen. Okay, আমি এখনো প্রেজেন্ট করা স্টার্ট করিনি. I will start presenting. Just আমি একটু ফার্স্টে ক্লিয়ার আইডিয়া দিচ্ছি, then I will sketch. All right. Okay, then হচ্ছে the data you are considering, each and every data, ওটাকে হচ্ছে তুমি রিপ্রেজেন্ট করবে with a circle. That means তোমার সেট ইউ হচ্ছে রেক্টেঙ্গেল আর ওটার আন্ডারের ডাটা গুলো হচ্ছে সার্কেল, আর সার্কেল গুলো একটা একটার সাথে ওভারল্যাপ করবে। দ্যাটস মিন সার্কেলের আন্ডার ডাটা যে ইনফরমেশন গুলো দেওয়া থাকবে ওখানকার কিছু কালেকশন কমন থাকবে। এখন আমি স্ক্রিন প্রেজেন্ট করে তারপর স্কেচ করতেছি। First, let me start the recording.
স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ, রাইট? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay. So Venn diagram 1.5.1. This is page number 5, unit number 1, and chapter number 1. The name of the diagram is Venn Euler diagram. First of all, কি করতে হয়? তোমার হচ্ছে একটা ইউনিভার্সাল সেট গিভেন থাকবে, দ্যাটস মিন টোটাল নাম্বার গিভেন থাকবে। মেবি ইট উইল বি টোটাল নাম্বার অফ স্টুডেন্ট আর টোটাল নাম্বার অফ পপুলেশন, টোটাল নাম্বার অফ ব্যাকটেরিয়া, দ্যাটস মিন টোটাল নাম্বার অফ এনিথিং। ওটাকে আমি রিপ্রেজেন্ট করব বাই আ রেক্টেঙ্গুলার সেট। This one. This is capital U. এখন লেটস সে আমি বললাম যে তোমাকে ইউ হচ্ছে আমি বললাম যে অল রিয়েল নাম্বার। ওকে, আচ্ছা, অল রিয়েল নাম্বার না বলে আমি এটাও বলতে পারি ইভেন নাম্বার। এখন আমি হচ্ছে দুইটা সেট ডিফাইন করলাম। A equals to হচ্ছে আমি বললাম 2 4 8 and B equals to আমি বললাম হচ্ছে 4 8 12। এখন আর ইউ হচ্ছে all even number of this world. Now you have to represent it by a Venn diagram. আচ্ছা, u equals to all even number না দেই, একটু ইজি করি, জাস্ট ফার্স্ট টাইম তো। নেক্সট এক্সাম্পল থেকে u equals to আমি দিলাম from 1 to 15 everything 15। এখন যদি আমি Venn diagram sketch করতে চাই, a আর b ওভারল্যাপ করবে না, দেখো তো। Yes, Yes, ma'am. Because This of 4 8 8 and and 4. this 4 8, yes. So a and b are overlapping. This is a, this is b. এখন কমন হচ্ছে আমার 4 and 8। কমন এলিমেন্টস কয়টা বলো তো? How many common elements there are? দুইটা So there will be 2. Guys, these 2 and these 2 are not the same thing. Be careful. Ma'am. This is an element and this 2 Ma'am. is the number of element. Yes. ম্যাম আমাদের 4 আর 8 লিখতে হবে না ভেতরে? Yeah, না, that's my question. yes, আমি তোমাকে আমি কি বলতেছি একটু জাস্ট ক্লিয়ারলি শোনো। 4 and 8 is a common number, yet if you ask me that in between, what is in between, then in between is obviously 4 and 8. So আমি in between 4 and 8 মানে হচ্ছে আমি জাস্ট বলতেছি how many number are common there, কয়টা common number, নাম্বারটা জানতে চাচ্ছি, not the exact number like 4 and 8, স্পেসিফিক নাম্বারটা বলতেছেন। yes, you should write down 4 and 8। আমি 2 লিখতেছি কজ একটু পরে আমি যে ম্যাচগুলো করব ওখানে তোমাকে এক্সাক্ট ডাটা গিভেন থাকবে না, নট লাইক 2 4 8 4 8 12 এই টাইপের। তোমাকে বলবে নাম্বার এ তে স্টুডেন্ট হচ্ছে আর হচ্ছে লাইক 48 স্টুডেন্ট, নাম্বার বি তে হচ্ছে 38 স্টুডেন্ট, কমন স্টুডেন্ট হচ্ছে না 12 কমন স্টুডেন্ট, দেন আমাকে কিন্তু নাম্বার লিখতে হবে। just that's the reason, nothing else. Obviously the common section contain 4 and 8. কি বললাম বুঝতেছি? Yes, Obviously 4 and 8 such a, you guys don't get confused, আমি 2টা তাহলেই করে দিচ্ছি। ওকে, কমন সেকশন হচ্ছে 4 and 8 and 8 আর হচ্ছে এই যে the remaining part এ কত থাকবে বলো তো? 2 only 2 and a remaining part থেকে থাকবে 12 and এই যে দেখো আন্ডার রেক্টেঙ্গেল আমি যে সার্কেলটা স্কেচ করলাম, সার্কেল ছাড়াও আরো অনেকগুলো স্পেস দেখতে পাচ্ছি আমরা, দেখো তো সার্কেল ছাড়াও Yes, অনেকগুলো Yes, স্পেস ma'am. আছে। ওই স্পেস গুলাতে, ওই টোটাল স্পেস গুলাতে থাকবে কি এই যে 1 2 1 থেকে যেগুলো হ্যাঁ 2 4 8 and 12, এই চারটা ছাড়া 1 থেকে 15 যতগুলো নাম্বার আছে সবগুলো থাকবে, রাইট? রাইট। আচ্ছা, আমি এটা তো সেট অফ ডাটা দিয়ে লাইক কালেকশন অফ ডাটা দিয়ে করলাম। আমরা নরমালি ভেন ডায়াগ্রামে ভাবে করি না, ভেন ডায়াগ্রামে থাকে নাম্বার অফ ডাটা, আমি ওটা দিয়ে আগে একটা করি তারপর বলছি। সবচেয়ে ইজি ওয়ানটা, প্রবলেম নাম্বার 1। ভেন ডায়াগ্রামে সবসময় তোমার নাম্বার থাকবে। আর আচ্ছা আরেকটা জিনিস বলি, আমাকে যদি বলা হয় যে A is a set and its contain হচ্ছে 40, আচ্ছা কারো একজনের মাইক্রোফোনে আমার কথাটা ইকো হচ্ছে, জাস্ট টার্ন অফ ইওর মাইক্রোফোন। আচ্ছা ওকে, নাও হচ্ছে আমার ইনফরমেশন যদি এমন থাকে, নাম্বার এ তে আমার হচ্ছে
এলিমেন্টস হচ্ছে 40 এলিমেন্টস, আমি a equals to 40 লিখতে পারবো না, I have to give a notation in a. in a means number of elements in a. বুঝা যায় কি বললাম? Yes, miss. Yes, ma'am. is n for number. এখানে অনেকগুলা wait ফর্মুলা আছে এখানে given, অনেকে তোমরা এই ফর্মুলা গুলো জানো, but I'm not gonna do this one. আমি জাস্ট ডিরেক্ট ম্যাথস করব। আচ্ছা, ফার্স্টে সবাই প্রবলেম 1টা পড়ো, পড়ে ভেন ডায়াগ্রামটা স্কেচ করা ট্রাই করো। দিস ওয়ান ইজ দ্য ইজিয়েস্ট ওয়ান, কজ হচ্ছে ইটস কন্টেইন অনলি লাইক হচ্ছে 2 সেটস A and B. নরমালি এক্সামে বেশি থাকে হচ্ছে 3টা সেট থাকে ম্যাথসে। কোশ্চেনটা পড়ে ফেলি সবাই। Ma'am, done. Okay. So at first, let's consider the question. Consider the following data among 110 students. So total student number হচ্ছে কত? 110. So total student হচ্ছে 110. এই যে আমি বলি universal set বা total number of population, total number of student, total number of anything. So this is 110. 110. This is you. In a college dormitory, 30 students are on a list A, accounting. So this is list A. List A te কত student? 30 student. And list B te 35. 35. Close to 35. A for accounting and B for biology. That means A is the number of students who are taking accounting and B is the number of students who are taking biology. That means 30 students taking accounting, 35 students taking biology, and 20 students are taking both. So 20 students are on both list. So তাহলে আমি এখানে যদি এখন লিখতে চাই, দেখো আমি এই যে মাঝখানের এটাতে আমি 20 লিখবো না? Yes, miss. Yes, ma'am. Even এভাবে লিখতে পারি 20 স্টুডেন্ট কমন, এভাবে লিখতে পারি না? Yeah. Okay. So 20 স্টুডেন্ট হচ্ছে কমন এন্ড এ তে হচ্ছে 30 স্টুডেন্ট। তাহলে এই রিমেইনিং পার্টে এর যে রিমেইনিং পার্টটা আছে যেটা ওভারল্যাপ করতেছে ওখানে কত স্টুডেন্ট থাকবে? 10. এন্ড এই রিমেইনিং পার্টে কত স্টুডেন্ট থাকবে? 15. students. Now what's the question? Question number A. On exactly one of two lists, মানে you have to find out the number of students on exactly one of two lists. That means two লিস্টের যে কোনো একটাতে থাকবে, not in both. তাহলে ফার্স্ট এটার অ্যানসার কি হওয়ার কথা? ভেন ডায়াগ্রাম থেকে বলো। 10 or 15? 10 plus 15 Plus 25. See, number of students 25 who are only on one list, not more than one list, right? Right, miss. See, on exactly one list. Okay, and number B? Ma'am, 25 110 minus 25. আচ্ছা, no. On neither list, কোনো লিস্টেই নাই, তাহলে কি হবে? টোটাল নাম্বার অফ স্টুডেন্ট কত বলো তো? Ma'am, 10 plus 20 plus 15. 45. 110 minus 10 plus 15. Yes, 110 minus total student. Sir, হবে 65. Okay, I'm not checking the answer. I'm trusting you that
You have done the calculation. It's 65. আচ্ছা, first of all একটা বলি, don't get confused. যখন বলে যে what is the total number of students, তোমরা অনেক সময় কি করো? You guys add 30 plus 35. But this is not the answer, because between these 30 and 35 there are 20 students who are common or who are overlapping. So তুমি যদি এইভাবে add করে দাও, that means তুমি 20 student double count করতেছো। এই যে দেখো, there is a formula, এই যে ফর্মুলাটা হচ্ছে এইটা, finding out the number of total student. আমি নরমালি ফর্মুলাতে যাই না যে you guys get confused with Venn diagram and formula, so যে কোনো একটা ফলো করি। এখন আমাকে যদি কোশ্চেন করতো number of student who are taking exactly 2 subjects, তাহলে অ্যানসার কি হতো? 20, 20 right? 20. Okay, number of student who are taking at least one subject. আমি exactly one না বলে যদি at least one বলি, 10 and 15. 10 or 15. no, 10, 15, 20. See, exactly one and at least one এর মধ্যে ডিফারেন্সটা বুঝি। exactly one means হচ্ছে নাম্বার অফ স্টুডেন্ট যারা একটাই কোর্স নিচ্ছে, ইদার অ্যাকাউন্টিং নিচ্ছে অর বায়োলজি নিচ্ছে। আর আমি at least one বলতেছি মানে হচ্ছে মিনিমাম একটা নিতেই হবে এমন স্টুডেন্ট। দ্যাটস মিন অফ কোর্স আই ক্যান কাউন্ট দ্য স্টুডেন্ট হু আর টেকিং 2 সাবজেক্টস, রাইট? Right, ma'am. Yes, So, ma'am. এই কথা, এই তোমার হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো দেখতে হবে, লাইক এক্স্যাক্টলি 1, এক্স্যাক্টলি 2, neither course, taking all of them. So এগুলো পাবা তুমি। আরো কোশ্চেনে যাই। আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল বলো, আর ইউ গাইস ক্লিয়ার অ্যাবাউট দিস নাম্বার 1? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Anyone, any confusion? Yes, miss. No, miss. Okay. No, miss. আমি নাম্বার বি তে যাচ্ছি না, নাম্বার বি comparatively easy. Now you guys just give me a minute. Problem number 2 দেখতে পাচ্ছি সবাই? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so you guys will not look for the solution, just problem to দেখবো। You guys will consider the problem, you guys will sketch the graph and হচ্ছে data entry করবো, তারপর answer বের করবো। I'm giving you guys 5 minutes, then আমি হচ্ছে তোমাকে describe করতেছি, okay? Okay. So let's start it. একটা হচ্ছে for math, এটা হচ্ছে for music, and this one, the last one is for history. It's for history.
30 students, 19 take maths and 17 take music. 19. Please turn off your mic. Ma'am, it's done. Hello? Done, ma'am. Done, miss. Ma'am, it's done. ম্যাম নেই, বের হয়ে গেছে। Ma'am, done. Okay, can you guys hear me? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Okay. Are you guys done with this problem number 3? Yes. Yes, ma'am. Yes, miss. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. এখন I'll sketch it and I will solve it and you guys will help me. Actually, আমি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করবো, you guys will help me and I'll sketch. So first of all, there are how many data sets? 3. Okay, 3 data sets. The first question is in a survey of 30 students. That's mean total number of students হচ্ছে 30. 30. So Venn diagram should be like this one. And total number of students 30. Then it was found that 19 students take mathematics. That means 19 students take mathematics. So আমি red color দিয়ে mathematics sketch করলাম.
Then 17 student take music, right? Yes, miss. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So 17 student take music, and the third one, 11 student take history. এই যে এরকম হবে না, দেখো তো। Yes, miss. Miss, just a minute. Hey, Shohag, can you just turn off your mic? আচ্ছা, কারো কারো মাইক্রোফোনে হচ্ছে অনেক সময় দেখবা যে একটা বাজিং সাউন্ড হয়, নয়েজ হয়, ইকো হয়, তাহলে মাইক্রোফোনটা একটু অফ রাখতে হবে when you are done with talking or anything else. আচ্ছা, ওকে। এখন আমি মিউজিককে হচ্ছে এম নাম দিচ্ছি, রাইট? I'm denoting it by capital M, and আমি হচ্ছে হিস্ট্রিকে দিচ্ছি H. Now the problem is that music and mathematics দুইটারই হচ্ছে ফার্স্ট ওয়ার্ড M, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. আমি যে কোনো একটা চেঞ্জ করে দিব, ইদার ম্যাথমেটিক্স চেঞ্জ করবো আর মিউজিক চেঞ্জ করবো। ম্যাথমেটিক্সকে আমি যেহেতু এম দিয়ে ডেনোট করে ফেললাম, Music in them. মিউজিককে এম দিয়ে দেই, রাইট? নো প্রবলেম উইথ দ্যাট। ওকে, এখন নাম্বার অফ স্টুডেন্ট who are taking mathematics equals to 17. Number of students who are taking music equals to, sorry, first one is 19. 19, yes, ma'am. This is 17. And number of students who are taking history equals to 11. 11. Now, for common, দেখো 7 take mathematics and history, right? Right. Mathematics and history equals to 7. আর হচ্ছে 5 take music and history. Music and history হচ্ছে 5. আর একটা নাম্বার হচ্ছে কি দেখো তো, নাম্বার 12 take mathematics and music. দেখো তো ডাটা এন্ট্রিগুলো ঠিক আছে কিনা আমার, জাস্ট চেক ইট। Yes, ma'am. Okay, আর লাস্টে একটা নাম্বার অফ স্টুডেন্ট হু আর টেকিং অল কোর্সেস। Yes, ma'am. অল মিন্স ম্যাথমেটিক্স নিচ্ছে, তোমার মিউজিক নিচ্ছে, and also they are taking history equals to 2. সো এটা হচ্ছে আমরা ডাটা এন্ট্রি করলাম, লাইক হচ্ছে গিভেন ডাটা। এখন যদি আমি ভেন ডায়াগ্রামে লিখতে চাই, ওকে, ভেন ডায়াগ্রাম ফার্স্টে এবার দেখো ভেন ডায়াগ্রামের কোন পয়েন্টে আমি কি লিখবো বলো তোমরা। Ma'am, middle 2 হবে। Okay, so that সবার ফার্স্টে আমরা স্টার্ট করব from this one. Be very careful that we have to start from this one. The number of students who are taking all courses, that means 2. এই যে দেখো তিনটা ওভারল্যাপ করে এখানে না। Yes, ma'am. Yes, miss. সো আমি একটু এটা একটু জুম করে নিই, তাহলে আমার জন্য বেটার। So 2, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. এবার ফার্স্ট হচ্ছে m and n. m and n এর কমন সেকশন দেখো, দিস ইজ দ্য কমন সেকশন অফ m and n, রাইট? এই যে এটা না, Right. এটা হচ্ছে কমন সেকশন। আমি ই করে দিচ্ছি। এই কমন সেকশন আমার কত থাকার কথা ছিল 12. দেখো তো, 12 থাকার কথা ছিল, বাট এই 12 এর একটা পার্টে হচ্ছে নাম্বার অফ স্টুডেন্ট হচ্ছে 2, রাইট? Yeah, so it will be Right. 10. Yes, ma'am. তাহলে রিমেইনিং পার্ট উইল বি 10। Yeah. Yes, miss. Yes, ma'am. আমি এখানে 10 লিখলাম, 10। ওকে, নাও কমন পার্ট ইন মিউজিক এন্ড হিস্ট্রি দেখো তো, মিউজিক এন্ড হিস্ট্রিতে 7. 7. মিউজিক এন্ড হিস্ট্রিতে 7। আমি তাহলে ইতে কোথাও ভুল লিখেছি, একটু জাস্ট ওয়েট। 12 হচ্ছে ম্যাথস এন্ড মিউজিক, 7 হচ্ছে 7 ম্যাথমেটিক্স এন্ড হিস্ট্রি, This 5 হবে। 5 হবে। 5 দেখো 5 5 হবে, হ্যাঁ। 5 take history and music. তাহলে দেখো এই যে হিস্ট্রি and music এর টোটাল কমন পার্টটা 5 হওয়ার কথা, এই পার্টটা 2, দ্যাটস মিন দিস পার্ট শুড বি 3। বুঝি এটা? Yes, ma'am. ওকে, নাও কমন পার্ট বিটুইন ম্যাথমেটিক্স and হিস্ট্রি কত? 7, Yes, miss. রাইট? অলরেডি হচ্ছে এখানে 2 given, then this part should be 5. 5. এতটুকু বুঝছি, রাইট? Yes, ma'am. ওকে, এখন এবার রিমেইনিং পার্ট গুলো দেখো। টোটাল নাম্বার অফ স্টুডেন্ট ইন ম্যাথমেটিক্স শুড বি 19। ওকে, এখানে 19, এই টোটাল রেড সার্কেলটা হচ্ছে 19, বাট অলরেডি 17 এখানে এক্সিস্ট করতেছে দেখো।
আর 2 অ্যাড করব Just 2. Echo Right. 10 plus 2 plus 5 equals to 17. That means circle already 17 exists করতেছে। So যে remaining পার্টটা এখানে থাকবে স্টুডেন্ট নাম্বার হচ্ছে 2। Now হচ্ছে মিউজিক এর টোটাল নাম্বার স্টুডেন্ট শুড বি 17, বাট এই যে মিউজিকের তুমি ব্লু সার্কেলটা দেখো, ব্লু সার্কেলে অলরেডি 15 এক্সিস্ট করতেছে, রাইট? তাহলে যে স্যার 2 হবে 2 হবে। ওকে। হিস্ট্রিতে হচ্ছে 11 স্টুডেন্ট One. অলরেডি এক্সিস্ট One করতেছে, হবে। কত দেখো 10। 1 হবে There should be 1. Main হচ্ছে এই Venn diagramটা, this is the main thing, this is the important thing. If you are done with this part, then you are almost done with like 80% of your maths. এখন আমাকে একটু সবাই ভালো করে দেখো, সবাই ভালো করে চিন্তা করো, if there is any kind of confusion about any data entry, then you guys have to ask me, otherwise এই যে next যে প্রবলেমে যাব ওখানে হচ্ছে তোমরা মিস করে ফেলবা। সো বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দিস, একটু চিন্তা করো, কারো কোনো কনফিউশন, এনিওয়ান? ম্যাম আমাকে বুঝতে পারিনি। কি বুঝতে পারোনি বলো তো আমাকে? মাত্র যেটা করালেন। হ্যাঁ মানে আমি তো যেটা করলাম এখানে তো অনেক কিছু বলছি আমি, আমাকে স্পেসিফিকলি একটু বলো যে মিস এই পার্টটা বুঝতেছে না, বাট এই স্পেসিফিক পার্টটাতে প্রবলেম হচ্ছে। বাসায় ভেন ডায়াগ্রাম চেক করেছি। ইয়েস ম্যাম। Yes, ma'am. আচ্ছা হ্যাঁ, এখন আমাকে বলো, একটু বলো যে কোন ডাটা এন্ট্রিতে প্রবলেম হচ্ছে, না বললে কিন্তু আমি বুঝতে পারবো না স্পেসিফিকলি। ম্যাম এই যে নাম্বার বসিয়েছেন যে এম এই মানে ডায়াগ্রাম ভিতরে এগুলো বুঝতে পারি নাই। আচ্ছা ফার্স্ট অফ অল দেখো, টোটাল মানে কমন স্টুডেন্ট হচ্ছে 2, যারা হচ্ছে ম্যাথ, হিস্ট্রি এন্ড হচ্ছে মিউজিক তিনটাই নিচ্ছে, রাইট? ইয়েস ম্যাম। তাহলে দেখো তিনটা ওভারল্যাপ করে এই সেকশনে না, এই যে আরেকবার যদি আমি স্কেচ করি, এই যে একটা, দুইটা, এই যে তিনটা, তাহলে এইখানে 2 হওয়ার কথা না? এই তিনটার কমন সেকশনটা এইটুকু না যেখানে আমি 2 লিখলাম? ইয়েস ম্যাম। তিনটা ডায়াগ্রামের কমন সেকশন, সো ওরা বলে দিয়েছে there are 2 students who are taking all 3 courses, that's mean এই 2 স্টুডেন্ট কমন মিউজিকেও থাকবে, হিস্ট্রিতেও থাকবে এন্ড হচ্ছে ম্যাথসেও থাকবে। সো আমি এই কমন পার্টে 2 লিখবো। এখন হচ্ছে ধরো এটা হচ্ছে ম্যাথস, এটা হচ্ছে মিউজিক। এখন ম্যাথস আর মিউজিকে কমন স্টুডেন্ট কত দেখো, এই যে 12 স্টুডেন্ট কমন, দ্যাটস মিন এই যে এই টোটাল ব্ল্যাক পার্টটা আছে না ম্যাথস এন্ড মিউজিকের কমন, ইয়েস ম্যাম। দেখতে পাচ্ছো? এটা ম্যাথস এন্ড মিউজিক এর কমন পার্ট না? দে আর ওভারল্যাপিং। জি মিস। যে বুঝতেছো না সে বুঝতে পারতেছো যে দিস ইজ দ্য কমন পার্ট বিটুইন ম্যাথস এন্ড মিউজিক। এই কমন পার্টে আমার হওয়ার কথা ছিল 12, বাট অলরেডি এই যে এইটুকু পার্টে অলরেডি 2 এক্সিস্ট করে, এই পার্টটুকুতে অলরেডি 2 এক্সিস্ট করতেছে। এই পার্টে যদি অলরেডি 2 এক্সিস্ট করে, এই রিমেইনিং ব্ল্যাক পার্টে কি কতটুকু থাকবে? 10 না? 10। এই যে এটা যে বুঝতেছিল না সে এতটুকু বুঝো এখন যেটা বললাম। আচ্ছা গাইজ, আই এম অলরেডি প্রেজেন্টিং, সো আই ক্যান সি দ্য স্ক্রিন, লাইক হচ্ছে কার সাথে আমি কথা বলতেছি, আই ক্যান সি দিস। সো যখন কোনো কোশ্চেন করবা এরপর ইউ গাইজ হ্যাভ টু গিভ মি দ্য ফিডব্যাক, আদারওয়াইজ কিন্তু আমি বুঝতে পারবো না ইফ ইউ গাইজ আর গেটিং ইট অর নট। আচ্ছা যে কোশ্চেন করতেছিল সে কি ডিসকানেক্ট হয়ে গিয়েছে? নো ম্যাম। তোমার প্রবলেম হচ্ছিল, রাইট? ইয়েস ম্যাম। সো তুমি কথা বলতেছো না কেন? ভাই ইউ আর নট রেসপন্ডিং, আমি কিভাবে বুঝবো বলো? এই যতটুকু পার্ট বললাম অ্যাবাউট 10 and 2 এইটুকু বুঝো? ইয়েস ম্যাম। 10 and 2, তাহলে লাস্টে দেখো এবার n and h এর জন্য দেখো, মিউজিক এন্ড হিস্ট্রিতে কমন কতজন দেখো তো? 5 স্টুডেন্ট কমন। তাহলে এই যে দেখো মিউজিক এন্ড হিস্ট্রি টোটাল কমন পার্ট হচ্ছে এই যে এই পুরাটা। ইয়েস ম্যাম। এখানে হওয়ার কথা ছিল 5, বাট অলরেডি এখানে 2 এক্সিস্ট করে এই পার্টের জন্য, তাহলে রিমেইনিং পার্টে 3 থাকবে না? ইয়েস ম্যাম। এখন বাকি সবটা বুঝি পারবো? হ্যাঁ ম্যাম বুঝছি। আচ্ছা ওকে, এখন আমি কোশ্চেন দেখি। কোশ্চেন নাম্বার A কি বলো তো? The number of students that take mathematics but not take history.
এটা বুঝি, কোশ্চেনটা বুঝি। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ওকে, কোশ্চেন হচ্ছে নাম্বার অফ স্টুডেন্ট হু আর টেকিং ম্যাথমেটিক্স বাট হিস্ট্রি নিচ্ছে না, তাহলে কি হবে বলো তো? 10. এই যে একটু আমরা যদি ডায়াগ্রামটা দেখি, এইটা হচ্ছে ম্যাথ, এটা হচ্ছে হিস্ট্রি। এখন ম্যাথ এন্ড হিস্ট্রির কমন পার্টটা দেখো তো, এই যে এইটুকু না ম্যাথ এন্ড হিস্ট্রির কমন পার্ট? Yes, 7. Yes, ma'am. 7 হচ্ছে কমন পার্ট। সো এই 7 স্টুডেন্ট হচ্ছে ম্যাথও নিচ্ছে হিস্ট্রিও নিচ্ছে, সো আমি 7 স্টুডেন্ট ইনক্লুড করতে পারবো না, আমাকে জাস্ট নিতে হবে 2 and 10, And 10. দ্যাটস মিন 12। বুঝি এটা আমি? Yes, ma'am. 2 plus 10 equals to 12। এখানে আরেকটা হচ্ছে ইজি অপশন হচ্ছে, ফার্স্ট অফ অল তোমার লাইক হচ্ছে if I ask you that you have to find out the number of students who are taking mathematics but not history, that means total number of students who are taking mathematics minus number of students who are taking mathematics and history. 19 minus 7 ছিল, রাইট? 12। বুঝি কিনা দেখো তো, এটা কিন্তু ইজি ফর্মুলা। টোটাল নাম্বার অফ স্টুডেন্ট যারা ম্যাথস নিচ্ছে এন্ড নাম্বার অফ স্টুডেন্ট যারা ম্যাথস এন্ড হিস্ট্রি বোথ নিচ্ছে, দ্যাটস মিন আমি 19 থেকে 7টাকে যারা হচ্ছে হিস্ট্রিও নিচ্ছে তাদেরকে আমি বাদ দিয়ে দিচ্ছি 12। সো ইউ ক্যান রাইট ডাউন ইট ফ্রম দিস ওয়ান অর অলসো ডিরেক্টলি ভেন ডায়াগ্রাম থেকেও জাস্ট হচ্ছে কমন পার্টটা বাদ দিয়ে রিমেইনিং পার্টটা ম্যাথস এর লিখলেই হবে। সবাই বুঝি যে অ্যানসারটা কেন 12 হবে? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Second question. Second question. The number that take exactly 2 of the 3 courses. That mean এই যে যতজন স্টুডেন্ট দুইটা করে কোর্স নিচ্ছে, এক্স্যাক্টলি দুইটা, 3টা কোর্স যারা নিচ্ছে তাদেরকে আমি ইনক্লুড করতে পারবো না। The number of students who are taking exactly 2 course. তাহলে একটু ভেন ডায়াগ্রাম দেখে বলো তো কি কি অ্যাড করব? Ma'am, 10, 5 or 3 না? Yes, 10, 3 plus 5. দেখো exactly 2, তোমার এই যে দেখো exactly 2. Music and maths. Music and history. Music, sorry not music, history and maths. ওই বাকি 2টা আমি অ্যাড করব না, কজ হচ্ছে 2 তো সবকিছুতেই কমন। বুঝি এটা দেখো তো? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, miss. এবার দেখো সবে একটু ম্যাথসটা বুঝো কিনা। ইউ গাইজ অলসো ক্যান চেক দ্য সলিউশন। সলিউশনটা এখানে দেখতে পারো, ওরা ফর্মুলা দিয়ে করিয়েছে, আমি ফর্মুলা দিয়ে করাচ্ছি না। ফর্মুলা দিয়ে করলে তোমরা আরো কনফিউজ হয়ে যাবে। দেখো ফর্মুলা গুলো কমপ্লিকেটেড একটু, সো এর থেকে আমার কাছে বেটার লাগে যে জাস্ট ফলো দ্য ভেন ডায়াগ্রাম। ম্যাম, এক্সামে আমাদের কি ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে দেখাতে হবে না? নো 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 নো, ইউ গাইজ ডোন্ট হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই দ্য ফর্মুলা। আমি দেখো আমি ভেন ডায়াগ্রাম স্কেচ করলাম, এভাবে ভেন ডায়াগ্রাম স্কেচ করবা, তারপর কিছু ইনফরমেশন, কিছু ডাটা এন্ট্রি করলাম না, দেখো এন অফ এম, এন অফ এ, এন অফ এইচ, এগুলা ম্যাম, ইয়েস ম্যাম। এগুলো এন্ট্রি করতে হবে। তারপরে উইথ দ্য হেল্প অফ দিস ডাটা তোমাকে ভেন ডায়াগ্রামটা হচ্ছে একদম ক্লিয়ারলি স্কেচ করতে হবে। একটু স্ট্রাকচারটা আমরা বড় রাখবো, রেখে ইচ এন্ড এভরি পার্টিকুলার পার্টে কত নাম্বার হবে সেটা আমি লিখবো। ওকে, তারপরে হচ্ছে এরপরে নাম্বার এ নাম্বার বি এর ক্যালকুলেশন গুলো জাস্ট এভাবে দেখাবো, সাম অর সাবট্রাকশন এভাবে দেখালেই হবে। ওকে ম্যাম। ক্লিয়ার? ইয়েস ম্যাম। আমি একটা এক্সারসাইজ করতে দেই। ইয়েস ম্যাম। Okay, ma'am. ওকে, ফার্স্টে হোমওয়ার্ক লিখে ফেলো। হোমওয়ার্ক থাকবে হচ্ছে তোমার এক্সাম্পল নাম্বার 2। আচ্ছা, আমি প্রবলেম 2 মেবি আমি করিয়েছি, নট প্রবলেম 2, প্রবলেম নাম্বার 1 থাকবে হোমওয়ার্ক। 1ও করিয়েছি, রাইট? আচ্ছা, 1 করিয়েছি, 2 করিয়েছি। আচ্ছা, প্রবলেম নাম্বার 3 থাকবে হোমওয়ার্ক। প্রবলেম নাম্বার 3, হ্যাঁ, আর আমি দিচ্ছি একটু পরে হোমওয়ার্ক দিব। পেজ নাম্বার 7, প্রবলেম নাম্বার 3, পেজ 7, প্রবলেম 3। আর একটা হোমওয়ার্ক থাকবে হচ্ছে uh, 1.6.21, problem number 9.
কি থাকবে বলতো হোমওয়ার্ক? প্রবলেম নাম্বার 3 and 1.6.21. 1. ওকে, এন্ড হচ্ছে এখন তোমরা এটা করবা 1.6.22. দিস ইজ দ্য লাস্ট ম্যাথ ফ্রম দিস চ্যাপ্টার। মিডলে তোমরা অনেক কিছু দেখেছো যে আমি স্কিপ করে আসছি, কজ ওগুলো ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ফর্মুলা বা থিওরেমের হচ্ছে তোমার হচ্ছে ডিরাইভ প্রুফ ছিল ম্যাক্সিমাম। দ্যাটস আমি ওগুলো করাবো না, ওটা তোমার লাগবে না। যে যে ম্যাথস করাচ্ছি জাস্ট আমি যে যে ক্যালকুলেশন করেছি ওগুলো ইম্পর্টেন্ট, ওগুলো লাগবে। তো সবাই এখন 1.6.22 করে ফেলবো। এখানে জাস্ট দুইটা সেট, সো দিস ওয়ান ইজ ইজি। জাস্ট একটু কেয়ারফুলি কি দেখতে হবে, তোমাকে হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজটা দেখতে হবে, ABCDEF। এই ম্যাথস এর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ। জাস্ট একটু ডিফারেন্ট থাকে, বাট হচ্ছে এটার জন্য ম্যাথস এর অ্যান্সার এন্ড হচ্ছে নাম্বার সবকিছু ডিফারেন্ট হয়ে যায়। সো সলভ ইট। যখন শেষ করে ফেলবো, ইউ গাইজ উইল প্রেস দ্য রেজ হ্যান্ড বাটন। সবাই জানি রেজ হ্যান্ড বাটন কোথায় আছে, রাইট? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so when you are done, you just have to press the raise hand button. Yes, ma'am. Okay. আমার মনে হয় কি জানো 37 চল Turn off your microphone.
Guys, done? Yes, ma'am, done. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Wait. There are 55 students, but raise hand button আমি দেখতে পাচ্ছি মাত্র অল্প কয়েকজন প্রেস করেছে। বাকি সবার? Guys, do it fast. তাড়াতাড়ি। সবাই ক্যামেরা অন করবো তো? Everyone turn on your camera. Guys, turn on your camera. সবাই কেন কমপ্লিট করতেছে না গাইস? তাড়াতাড়ি করতে হবে। আচ্ছা, ফার্স্ট the question was about 120 freshmen, right? At a college, just like you guys, the fresher. At university or college, 120. That's when universal set টা কত হবে? 120. Right? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so let me sketch it at first. So universal set is 120. 40 take mathematics, 50 takes English. Mathematics and English. And 15 take both. So there should be 15 and বাকি দুটোতে কি কি লিখবো বলো? 25 and 35. 25 and 35. So that's the Venn diagram. This is maths. This is English. Now আমরা হচ্ছে start করবো question থেকে. There are like A, B, C, D, E, F. 6 questions. Number A. Number A question টা বলো আমাকে. Do not take mathematics. Do not take mathematics. মানে total number of students who are not taking mathematics. তাহলে total number of students হচ্ছে 120. 80. Number of students who are taking maths? 40. 40. 25. Oh, acha, total. Not 25. Also, these 15 students are taking mathematics, right? এখানে তোমাকে কিন্তু বলে নাই যে number of students who are like not taking mathematics and হচ্ছে English. কমনটা বলে নাই. Just number of students who are not taking mathematics. Yes, ma'am. It's 25. So total number of students and who are taking mathematics. ওই দুটো যদি আমি subtract করে দেই, I will get 80 and this is the answer. বুঝি এটা সবাই? Yes, ma'am. Yes, Number A. Number B এর কোশ্চেনটা বলো তো? Take English but not mathematics. এই যে একটু আগে যেটা করে আসছো, number of students who are taking English but not mathematics. 35. Yes. কিছু করার তো দরকার নেই. It's just 35, right? Yes, ma'am. Or if you want to also do the calculation, just number of students in English 50, number of students who are taking English and maths both minus 15 equals to 35. বুঝি calculation? Yes, miss. Yes, ma'am. Yes, please. Number C. না, মার্কেটটা কি বি ছিল নাকি ডি? মিস বি তো Just আরেকটা C. 75 হবে আচ্ছা তাহলে আমি D করে ফেলেছি D. হ্যাঁ বিটা 75 হবে आंसर আমি D করে ফেলেছি. Just wait.
এটা নাম্বার ডি, রাইট? আচ্ছা, ওকে, নাম্বার ডি, এ এন্ড ডি। এবার বি যদি করি, নাম্বার বি, take mathematics or English. 25 plus 30 equals to 60. Only 25 plus 35 or 25 plus 15 plus 35? 25 plus 15 plus 35. Yes, 25 plus 15 plus 35. আচ্ছা, আরেকটা জিনিস বলি, যখন or বলে, or means কিন্তু union, জানি আমরা এটা? Yes, miss. This is or and this is and. So or means হচ্ছে all together. So or মানে হচ্ছে ম্যাথসও নিচ্ছে তোমার, ইংলিশও নিচ্ছে, and both. That's mean 25 plus 15 plus 35. Answer কত হবে? Equals to 75. 75. নাম্বার বি বুঝি তো কেন আমি 15 অ্যাড করব। এখানে টেক ম্যাথমেটিক্স অর ইংলিশ মানে কিন্তু অনলি ম্যাথস এন্ড ইংলিশ না। টেক ম্যাথমেটিক্স অর ইংলিশ মিন্স হচ্ছে অল টুগেদার, সবকিছু। ই কি হবে বলো? টেক এক্স্যাক্টলি ওয়ান অফ দ্য টু সাবজেক্ট। ওকে, এটার অ্যান্সার হচ্ছে 25 plus 35. Take exactly one. That's mean common part টা আমি নিব না, just exactly one. 25 plus 35. বুঝি এটা? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 60. Yes, ma'am. Number C. Number C কি? Take mathematics but not English. এই যে এটার মতো, ডি তে হচ্ছে take English but not mathematics 35. Number C হচ্ছে take mathematics but not English 25. বুঝতে পারো কি করতেছে? জি, miss. And number F? Number F? 45. 45. Neither mathematics or English. That means কোনটাই নিচ্ছে না। Total number of student 120, and তুমি এখানেই দেখতে পাচ্ছ number of student who take mathematics or English 75 minus 75. Answer কি হবে? 45. Done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. আচ্ছা, so এইটা একটু সবাই দেখো। I'm giving you guys 2 to 3 minutes just একবার দেখার জন্য যে তোমরা যে ম্যাচ করেছো, আমি যেটা করিয়েছি কোনটা কোনটা ম্যাচ করতেছে, এন্ড যেটা ম্যাচ করেনি আমি তো এক্সপ্লেইন করে দিলাম। এরপর যদি কোনো কনফিউশন থাকে একটু চেক করে নাও। দেখো, কারো কনফিউশন? ম্যাম এই নাম্বারটা আমি একটু কনফিউশন আছে। নাম্বার এ তে বলো কোশ্চেনটা কি, তুমি বলো আমাকে। টেক আচ্ছা, number এক্স্যাক্টলি E। ওয়ান অফ দ্য টু সাবজেক্টস। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে দেখো নাম্বার অফ স্টুডেন্ট হু আর টেকিং ম্যাথমেটিক্স 40, হু আর টেকিং ইংলিশ 50, হু আর টেকিং বোথ 15। হ্যাঁ, ধরো তোমারই হচ্ছে ফেলো ক্লাসমেটদের কথা বলতেছি। তোমরা এখানে আমার এই ম্যাথস ক্লাসে ধরো 60 স্টুডেন্ট আছো। এখন হচ্ছে আমি হচ্ছে তোমরা টোটাল লেটস সে যে এবার ফ্রেশার অ্যাডমিশন নিয়েছে হচ্ছে 500, লেটস সে দ্যাট 500 স্টুডেন্ট। আর এই যে আমার এই ম্যাথ কোর্সটাতে আছো তোমরা 60 স্টুডেন্ট। আমার এখন কোশ্চেন, সরি এটা নাম্বার এ না, নাম্বার ই বলতেছো, রাইট? ইয়েস ম্যাম। ওকে, নাম্বার ই। ধরো টোটাল 500 স্টুডেন্ট, ওটা আমি বাদ দিলাম। আমার ম্যাথ কোর্সে তোমরা হচ্ছে 60 স্টুডেন্ট অ্যাডমিশন নিয়েছো, এন্ড আরেকটা যত না ধরি তোমাদের আরেকটা কমন একটা কোর্সে যেখানে তোমরা অ্যাডমিশন নিয়েছো হচ্ছে 50 স্টুডেন্ট, 60 and 50।
এখন বলেছে যে এই দুইটা ক্লাসে কমন স্টুডেন্ট আছে 20 স্টুডেন্ট আছে যে আমার কোর্স তো নিয়েছে অন্য ওই কোর্সটাও নিয়েছে নাও ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দ্য নাম্বার অফ স্টুডেন্ট হু টেক এক্স্যাক্টলি ওয়ান কোর্স এক্স্যাক্টলি ওয়ান ইদার মাই ওয়ান অর যে আরেকটা কোর্স ওইটা যে কোনো একটা বাট দুইটা নেয় নাই এনি ওয়ান বুঝা যায় কনসেপ্ট Yes, ma'am. 25 minus 15 or 35 minus 15? Sorry? Why 25 minus 15? এটার টোটালটা হওয়ার কথা ছিল এরকম যে নাম্বার অফ স্টুডেন্ট লাইক হচ্ছে এই যে এটা হওয়ার কথা ছিল 40 টোটাল নাম্বার অফ স্টুডেন্ট 40 প্লাস হচ্ছে 50 দিস ইজ দ্য নাম্বার অফ টোটাল স্টুডেন্ট যারা হচ্ছে ম্যাথস এন্ড ইংলিশ কোর্স নিয়েছে বাট ওভারল্যাপ করতেছে 15 স্টুডেন্ট না যারা ওভারল্যাপ করতেছে দে আর টেকিং বোথ সো আমি তাদেরকে ইনক্লুড করতে পারবো না এটার অ্যানসার কত 75. আচ্ছা আরেকটা জিনিস বলি এবার বসো কিনা দেখো তো -15 কেন করতেছি আমি cuz এই 15 স্টুডেন্ট 40 তেও ইনক্লুডেড এই 15 স্টুডেন্ট 50 তেও ইনক্লুডেড এই যে এখন যেটা লিখলাম মিস একটু ওয়েট করো এই যে এখন যেটা লিখলাম এটা দেখো নট দিস ওয়ান number of students who are taking maths number of students who are taking english এই যে 15 কমন যারা ম্যাথস আর ইংলিশ নিচ্ছে দুইটাকে আমি কি করছি বাদ দিয়ে দিচ্ছি তাহলে কত থাকে 25 plus 35 this one 60 এখন বুঝা যায় কি এক্সপ্লেইন করলাম Yes, ma'am. I can understand. ওকে আর কারো কোনো কনফিউশন Yes, ma'am. Ma'am, কনফিউশন থাকলে বলতে হবে হ্যাঁ 50 জন ইংলিশ নিচ্ছে আর 40 জন ম্যাথমেটিক্স আর 15 জন বোথ দেন বাকি 15 কই বাকি 15 মিনিট মানে 50 আর 40 দেন 90 আর 15 হলো 105 আর বাকি 15 120 জন থেকে ওরা নেয় নাই না এই 15 তো তুমি অ্যাড করতেই পারবা না এই 15 কিভাবে অ্যাড করতেছো টোটাল নাম্বার অফ স্টুডেন্ট হচ্ছে 40 এন্ড যে তুমি 50 নিচ্ছ না এই 15টা কমন এই 15টা 40 তেও আছে এই 15টা 50 তেও আছে কমন এই যে তোমাদেরকে বললাম যে তোমরা এমন হয় না যে স্টুডেন্টরা ফ্রেন্ডরা মিলে হচ্ছে দুইটা কমন কোর্স নাও হয় না এরকম যে তোমরা অনেক স্টুডেন্ট হচ্ছে কমন কোর্স নাও এখন ধরো এই যে আমার ক্লাসে তোমরা 40টা স্টুডেন্ট আরেকটা ক্লাসে 50টা স্টুডেন্ট তার মধ্যে 15টা স্টুডেন্ট হচ্ছে ফ্রেন্ড যারা দুইটা কোর্সই নিয়েছে এখন যদি আমি তোমাকে টোটাল নাম্বার অফ স্টুডেন্ট জিজ্ঞেস করি তাহলে তুমি কি তোমার এই 15 কি দুইবার কাউন্ট করতে পারবা নাকি একবার কাউন্ট করতে পারবা একবার কাউন্ট করতে পারবা ওভারল্যাপ করতেছে দেখো টোটাল নাম্বার হচ্ছে 75 হু আর টেকিং ম্যাথমেটিক্স ইংলিশ অর বোথ দিস ইজ 75 এই যে 25 স্টুডেন্ট ম্যাথস নিচ্ছে 35 ইংলিশ নিচ্ছে 15 বোথ নিচ্ছে টোটাল 75 হু আর টেকিং অ্যাট লিস্ট ওয়ান কোর্স আর এই যে তুমি যেটা বললা 120 minus 75 এটা একটা অ্যানসার আসবে দে আর নট টেকিং এনি কোর্সেস এই যে নাম্বার এফ দেখো take neither mathematics nor English. Total number of students who are taking at least a course equals to 45 who are not taking any courses. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. আর কারো কোনো কনফিউশন নো মিস আচ্ছা at first আমি একটু অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে নিই then I will go to the next chapter আছে কিছু তোমাদেরকে আমি পড়াবো না বেসিক জাস্ট কয়েকটা টপিকের কথা বলবো যেটা তোমরা দেখে আসবে নেক্সট ক্লাসের জন্য আগে অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে নিই অনলাইন ক্লাস কেমন যাচ্ছে সবার এমনিতে ভালো ভালো ওকে so alhamdulillah if you guys are enjoying it then it's your first class Yes, ma'am. airdrop জি airdrop এ অ্যাড হয়েছো or later admission বুঝতেছি না আচ্ছা না later লেটার admission আমি আসলে বুঝতেই পারি না যে ক্লাসটা কিভাবে হবে তো এই জন্য লাস্ট ক্লাসটা আমার মিস হয়ে গেছে দুইটা ক্লাস মিস করেছো আচ্ছা তুমি ইমেল পাওনি লাইক হচ্ছে আগে থেকে তো মেল দেওয়া হয়
হ্যাঁ ইমেল ছিল, দেন আমি হলো আমাদের স্যারকে জিজ্ঞেস করি, তো উনি বলছে যে ইমেল আছে, বাট এই যে গুগল ক্লাসরুম আর এটা আমি হলো গিয়ে এই লকডাউনের পর আর কোনো পড়ালেখার সাথে কানেক্টেড না, আমি এই জিনিসটা জানতামই না। আচ্ছা, the thing is গুগল that first of all, তুমি গুগল একটা তোমার ইয়েতে ইমেলে একটা নোটিফিকেশন পেয়েছিল from my Google Classroom, একটা অ্যানাউন্সমেন্ট যাওয়ার কথা ছিল, না না right? না, এটা কোনোটাই আসে নাই, এর জন্য আমি বুঝতেই পারি নাই। বাকি সবাই তোমরা তোমাদের ইমেলে পেয়েছো না নোটিফিকেশন অ্যাবাউট ক্লাস? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. তো পাওয়ার কথা। ম্যাম ইমেলটা লগইন না থাকলে মেবি নোটিফিকেশন যাবে না। আচ্ছা, ওর তো হচ্ছে ইমেল চেক করতে হবে, দ্যাটস দ্য মেইন থিং। মানে তুমি যদি আইবির, আচ্ছা যেটা তোমাদেরকে সবসময় বলা থাকে, ম্যাম আইইউবির মেইলটা চেক করতে হবে, রাইট? ইয়েস অবভিয়াসলি আইবির মেল, মানে আচ্ছা এখন তো তুমি কোনো মেল পাবা না, তোমাকে হচ্ছে নিজে জয়েন করতে হবে ক্লাস টাইমে। এক্স্যাক্টলি ইউ হ্যাভ টু এন্টার টু ইয়োর ক্লাসরুম, এক্স্যাক্ট যে স্পেসিফিক কোর্স, ওই কোর্সের হচ্ছে তোমার যে ভিডিও লিংক থাকে ওখানে তোমাকে হচ্ছে প্রেস করতে হবে। অ্যান্ড ডোন্ট গেট প্যানিক যদি হচ্ছে ভিডিও লিংকে প্রেস করার পর ইউ আর নট গেটিং কানেক্টেড, এটার একটাই মানে হচ্ছে ইউর ফ্যাকাল্টি ইজ স্টিল নট দেয়ার। আগে ফ্যাকাল্টি জয়েন করতে হবে, দেন ইউ ক্যান জয়েন। জি কোনো নোটিফিকেশন থাকবে না। আমি লাস্ট ওয়েডনেসডেতেই মানে বুঝতে পারছি, বাট দেন ক্লাস আমার ওদিন আর ধরতে পারি না, আমি অলরেডি দুইটা ক্লাস মিস করে ফেলেছো। হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে, তো হচ্ছে দেখো, ফার্স্ট ক্লাস ইজ অ্যাকচুয়ালি ইম্পর্টেন্ট। আই উইল সে দ্যাট অ্যাজ আ ফ্রেশার ফার্স্ট ক্লাস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ হচ্ছে সব টেকনিক্যাল জিনিসগুলো নিয়ে কথা বলি ওই দিন। বাট স্টিল যে কোনো একটা ক্লাসমেট থেকে তুমি জেনে নিও, আর আস্তে আস্তে ক্লাসের থ্রু আউট দ্য ক্লাস জেনে যাবো। অ্যান্ড যে আমি এটা দিয়েছি রেকর্ডটা, ওটা চেক করে নিও। ঠিক আছে ক্লাস রেকর্ড দিয়েছি একটা, হ্যাঁ জি ওটা চেক করে নিও। ইয়েস ম্যাম অ্যাড্রপের জন্য যে দুটো ক্লাস মিস গিয়েছে ম্যাম, ওটার জন্য কি কোনো প্রবলেম হবে অ্যাটেন্ডেন্সে? আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল এই অ্যাড্রপটা একটু প্রবলেম করে নর্মালি, বাট আমি হচ্ছে ট্রাই করি যে অ্যাড্রপে অ্যাটলিস্ট যাদের হয়েছে এন্ড অফ দ্য ক্লাস, আমি এই দুইটা ক্লাস হচ্ছে কনসিডার করব জাস্ট অ্যাড্রপের জন্য, ফর নাথিং এলস। ওকে ম্যাম, ওকে ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ ম্যাম। আচ্ছা, সো উই ডোন্ট হ্যাভ এনি কনফিউশন অ্যাবাউট দিস টপিক, রাইট? ওকে, ইয়েস ম্যাম। জাস্ট একটু ওয়েট করো। You guys can see my screen, right? It's okay. It's okay. Just this is 101. So I should go for lecture note 2. Unit 1, chapter 2, number system. Ma'am, Yes. just this class's recording. Can you like put it up a bit earlier, since I didn't have electricity for the past like 40 minutes. Acha, okay. So I missed a lot of things. Acha, okay. So I'll try to upload it within. Okay. Because we have the next class on Wednesday. Wednesday. Okay, then within today, right? I will upload it. Okay, and one more thing. Sometimes the thing is that there are so many things. Also, I have to attend a dean meetings today from campus. So দেখা যাচ্ছে যে অনেক busy থাকি. So what you will do within 12 আজকে within 12 যদি তুমি না পাও, class recording না পাও, just give me a mail. Okay? Alright. Just wait. Okay, now we will start the second chapter. The name of the second chapter is number system. আমরা সবাই number line জানি and number system জানি, right? We have idea about number line and number system. Yes, miss. Number line means just a line যেখানে হচ্ছে any kind of number included. Is it whole number, fraction, integer, সবকিছু included. আচ্ছা, আমি এখন most probably যেটা করব, I'll give you guys some definition about number, like what is real number, what is integer, what is rational number, এই টাইপের হচ্ছে just definition গুলো বলবো, and কিছু জিনিস আমি বলবো যেটা বাসা থেকে তোমরা একটু রিভিউ করে আসবে। I know that যে in this pandemic, like almost for 1.5 years, right, most of all you were like detached from your study, right, for a long time. So এখন কি হচ্ছে, হঠাৎ করে যখন স্টার্ট হয়েছে, it will take time for you guys to get to the flow or get back to the track. একটু টাইম লাগবে, সো একটু এফোর্ট দিতে হবে। অনেক সময় এমন দেখবে যে খুবই সিম্পল কিছু টপিক, but you are not getting it. The reason is that you are not like in practice. স্যারের সাথে নেই, অনেকদিন ধরে একটা গ্যাপ,
So এই গ্যাপটা ওভারকাম করতে হলে just after each and every class at least try to give 30 to 40 minutes for this class. তারপর দেখবে within 1 or 2 weeks just you will be in your track again. Okay. So আমরা দেখতে পাচ্ছি chapter 2 name of the chapter is number system. দেখো এটাকে আমরা নাম্বার লাইন বলি না? নাম্বার লাইন চিনি? Yes, ma'am. Number line means একটা লাইন এখানে দেখো 0 1 -1 -2 2 only the whole number, but that doesn't mean that number line only whole number থাকে, because আমি তো সবকিছু মেনশন করতে পারবো না। এই between 0 and 1 all number included, between -2 and -1 all number included. Now if I ask you how many number is there between 0 and 1, the answer is infinite number, right? Yes, ma'am. Infinite numbers of number, because you can say that how many number, like 0.00001 ও একটা number, 0.1 ও একটা number, 0.9 and another number, so there are infinite numbers of numbers. এই তোমার নাম্বার লাইন গুলো হচ্ছে যত টাইপের নাম্বার আছে সবকিছু ওটাতে ইনক্লুডেড থাকে। এখন there are so many definition about different kind of number. The first one is real number. আমি যখনই রিয়েল বলি there is another word যেটা আমার মাইন্ডে আসে, সেটা হচ্ছে imaginary, right, or complex. So normally you guys don't have to think about complex number or imaginary number, you guys only have to think about real number, যেটা মানে তুমি হচ্ছে চোখে দেখতে পারো, স্কেচ করতে পারো, আইডেন্টিফাই করতে পারো, চিন্তা করতে পারো, যেটা নিয়ে ক্যালকুলেশন করতে পারো। দ্যাটস মিন এই যে -ইনফিনিটি থেকে +ইনফিনিটিতে যত নাম্বার থাকবে, এই রিয়েল নাম্বার লাইনে যত নাম্বার তোমার এই সবগুলাকে বলে রিয়েল নাম্বার। either it is positive, negative, zero, fraction, decimal, যাই হোক এই ওয়ার্ল্ডে যত নাম্বার আছে সবকিছুই হচ্ছে কি নাম্বার বলো? রিয়েল নাম্বার। রিয়েল নাম্বারকে নরমালি ধর আমি অনেক তোমাকে বললাম যে অল রিয়েল নাম্বার, ভার্বালি বললাম, verbally আমি বলতেছি, but now I want to denote it by a symbol, just within a symbol. এই যে এখানকার সিম্বলটা আমি চেক করব না, actually yes R is the symbol, but এই সিম্বলটা এরকম দেখো, একটা ডাবল ই দেখতে পাচ্ছ, ডাবল স্ট্রেট লাইন, এটাকে এইভাবে লিখে this R means real number. So we know the real number, right? Yes, ma'am. Now the second one is integer. Integer means only the whole number, like only whole number, either -2 -3 -4 -5 100 15 17 1000, কোনো fraction না, কোনো decimal না, just whole number গুলো হচ্ছে তোমার integer. দেখো whole number না, এই যে whole numbers তো আমরা বুঝি, right? Yes, miss. Yes. Okay, and দেখো এখানেও z দাও, but actually the thing is that just only z দিয়ে আমরা লিখি না, একটা এরকম ডাবল ই থাকে, this z, it's denote the integer. তুমি যে কোনো বুকে বা তুমি যখন গুগলে বা কোথাও সার্চ করবা দেখবা যে এরকম একটা ডাবল ট্যাপ করে লেখা, আর হচ্ছে তোমার মিডলের যে লাইনটা ওটাকে বোল্ড করে দেওয়া, this is integer. You guys don't have to memorize the definition, just you guys have to understand this. Okay, because হচ্ছে এক্সামে আমি ডেফিনিশন দেব না, এন্ড হচ্ছে আমি চাচ্ছিও না মেমোরাইজ করার মতো কিছু তোমরা করো, জাস্ট হচ্ছে you guys have to understand, that's it. Rational number, দেখো rational number এর ফার্স্ট ওয়ার্ডটা কি? রেশিও না? রেশিও, whenever I talk about ratio এই টাইপের একটা জিনিস মাথায় আসে না, any number divided by another number or a divided by b. আচ্ছা এবার ডেফিনিশনটা সবাই একটু পড়ে ফেলো তো। বুঝতে পারি কিছু? Yes, Yes, miss. a rational number is a kind of number which can be expressed as a ratio of two integer a over b. যে কোনো একটা নাম্বার ক্ষেত্রে যদি তুমি ratio of two integer এক্সপ্রেস করতে পারো, then this is হচ্ছে rational number. Let's say 3 কে কিভাবে লিখতে পারি বলো তো?
6/2 লিখতে পারি না? Yes, ma'am. সো এই যে এই নাম্বারটা হচ্ছে রেশনাল নাম্বার। এখানে একটা তোমার কন্ডিশন হচ্ছে b not equals to 0, because if b equals to 0 it will be something undefined or mathematical error. এটা জানি কোন নাম্বারকে 0 দিয়ে ডিভাইড করা যায় না? Yes, জানি জি ম্যাম Yes, ma'am. So if you divide any number by 0, it's normally called undefined, or অনেক জায়গায় তুমি পাবা যে infinity বলে। So this is the rational number. আর natural number হচ্ছে only the positive number. Positive বলতে পারবো না, জিরো, নন নেগেটিভ ইন্টিজার বলে। আরেকটা জিনিস বলি, জিরো কিন্তু কোনো পজিটিভ নাম্বার না, নেগেটিভ নাম্বার না। If anyone asks you about zero, what is zero? Is it a positive number or a negative number? Your answer should be non-negative number, because zero কে আমি পজিটিভও ইনক্লুড করতে পারবো না, নেগেটিভও ইনক্লুড করতে পারবো না। It's non-negative. And natural number হচ্ছে জিরোকে ইনক্লুড করে all positive integer. দেখো যেটা দেখলেই বুঝতে পারবা। Natural number are the non-negative integers, whole number. Integers মানে whole number. Non-negative means starting from 0. So 0, 1, 2, 3 থেকে যত integer আছে সবকিছু হচ্ছে তোমার natural number. এটাও সেম, এইভাবে এনে একটা ডাবল লাইন থাকে আর বোল্ড করা থাকে। সিম্পল এন দিয়ে ন্যাচারাল নাম্বার হয় না। প্রাইম নাম্বার আমরা সবাই জানি, রাইট? Yes, miss. Yes, miss. আমাকে এটা বলতে হবে আর প্রাইম নাম্বার জানি না আমরা সবাই? Yes, ma'am, জানি। প্রাইম নাম্বার ইজ আ নাম্বার যেটাকে 1 এন্ড হচ্ছে ওই এক্সাক্ট নাম্বার ছাড়া আর কোনো কিছু দিয়ে ডিভাইড করা যায় না, রাইট? Yes, miss. So prime numbers are those natural number which are only divided by 1 and itself, right? Yes, ma'am. Okay. So তোমাদেরকে আমার জাস্ট এই কয়টাই ডেফিনিশন, আর হচ্ছে ওরকম কোনো ডেফিনিশন আমি তোমাদেরকে এখন আর দেখাচ্ছি না, কজ উই হ্যাভ জাস্ট 8 মিনিটস। হ্যাঁ, বাট আমি কিছু হোমওয়ার্ক দিব, কজ তেমন কোনো হোমওয়ার্ক দেওয়া হয়নি। প্রপার্টিজ অফ রিয়েল নাম্বার, এই যে একটা নাম্বার আরেকটা নাম্বার থেকে লেস দেন অর গ্রেটার দেন হলে কি কি প্রপার্টিজ ফলো করে। আমি এখানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কয়েকটা জিনিস তোমাকে বলে দেই। নাম্বার 6 ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নাম্বার 7 ইম্পর্টেন্ট। আর একটা জিনিস আমরা দেখব 2.2.1 অ্যাবসলিউট ভ্যালু। আর আমি তোমাদেরকে তো ফার্স্ট ব্র্যাকেট এন্ড সেকেন্ড, থার্ড ব্র্যাকেট এন্ড সেকেন্ড ব্র্যাকেট এগুলো নিয়ে ডিসকাস করেছিলাম ফার্স্ট ক্লাসে, রাইট? Yes, miss. আচ্ছা, আর একটা জিনিস 2.2.3, এই তিনটা তোমার হোমওয়ার্ক থাকলো। কি কি হোমওয়ার্ক থাকলো বলো তো? 2.2, 2.2.2 and 2.2.3. 2.2.1 থাকবে। Sorry. আচ্ছা, আমি চারটা হোমওয়ার্ক দিচ্ছি। 2.2.2, 2.2.3. This is not necessary যে তুমি সবগুলাই বুঝবা বা একবার দেখলেই তুমি পেরে যাবা, এরকম টাইপের কিছু না, নাথিং লাইক দ্যাট। এটা আমি তোমাকে দিচ্ছি জাস্ট ফর ট্রাই। তুমি ট্রাই করবা, পারতেছো কিনা। ইফ ইউ আর নট ফাইন্ডিং আউট ইট, ট্রাই টু টেক হেল্প ফ্রম গুগল or YouTube, যে কোনো জায়গা থেকে তুমি হেল্প নিতে পারো। জাস্ট ইউ হ্যাভ টু ইনভেস্ট 30 to 40 minutes for this. এরপরে তাহলে কি হবে, নেক্সট ক্লাসে আমি যখন এক্সপ্লেইন করব, অর নেক্সট ক্লাসে তুমি যখন আসবা, ইউ উইল অলরেডি হ্যাভ আ লটস অফ কোশ্চেন অ্যাবাউট দিস। হয় কি, যখন আমি একটা টপিক তোমার কাছে ডিসকাস করি যেটা তুমি আগে থেকে জানো না, তাহলে হয় কি ওই সেম টাইমে ওই অ্যাট দিস মোমেন্ট তুমি খুব বেশি কোশ্চেন তোমার মাথায় আসে না, ওর খুব বেশি কনফিউশন আসে না। তোমার মনে হয় ওকে, মিস যেটা এক্সপ্লেইন করতেছো ওটা তো আমি বুঝতেছি। বাট ইফ ইউ আর অ্যাওয়ার অ্যাবাউট দিস টপিক বিফোর আস স্টার্টেড, দেন কি হয়, তোমার মাথায় অলরেডি হচ্ছে কিছু ফিক্সড কোশ্চেন থাকে আর কিছু কনফিউশন থাকে। সো আমি ক্লিয়ার করার পরে যখন এই কনফিউশন ক্লিয়ার হয় না, দেন হচ্ছে কি করবা, তুমি সেটা আমাকে জিজ্ঞেস করবা। মানে এটা হচ্ছে সবসময় আমি বলবো হচ্ছে স্টাডির একটা হচ্ছে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট স্ট্র্যাটেজি, যে যেটাই আমি আগে থেকে পড়াবো বা তুমি জানো যে তোমার মিস আর তোমার ফ্যাকাল্টি নেক্সট ক্লাসে এই টপিকটা কভার করবে, অ্যাটলিস্ট গো থ্রু ইট। নট লাইক যে মেমোরাইজ করো, অনেক পুরাটা বুঝো, বাট অ্যাটলিস্ট গো থ্রু ইট, যে একবার দেখো কি কি জিনিস আছে এখানে। তাহলে কি হয়, নেক্সট ডে তোমার জন্য এটা অনেক ইজিয়ার হয়ে যায় যখন তোমার ফ্যাকাল্টি ওটা তোমাকে ডেসক্রাইব করে। ওকে? Yes, ma'am. তো আমরা হোমওয়ার্ক সবাই ঠিক মতো করবো, রাইট? Yes, ma'am. এই কোর্সে ভালো করার
ওয়ে সেটা হচ্ছে রেগুলার যেটা ক্লাসে করাচ্ছে সেটা ফলো করা, at least 30 to 40 minutes or 1 hour. এখন আমি ফিক্স কিন্তু বলতে পারবো না যে ইউ হ্যাভ টু গিভ 30 minutes. It depends on your capability. It depends on your basic about maths. এক একজনের কিন্তু এক এক রকম। আবার কেউ থাকে কিছু স্টুডেন্ট লাইক ফর হিম অর হার লাইক একবার গো থ্রু করলে একটা জিনিস হচ্ছে বুঝে যায়, আবার কারো কারোর জন্য মেবি 5 টাইমস করা লাগে। সো এটা ডিপেন্ড করে তোমার কার ক্যাপাসিটি, আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ক্যাপাসিটি আর ম্যাথস এর বেসিক কেমন সেটার উপর ডিপেন্ড করে তোমার এফোর্ট দিতে হবে, রাইট? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. This is the first semester, so don't take it lightly. First semester first, আমি যেটা তোমাদেরকে বলবো, ফার্স্ট দুইটা সেমিস্টারে নরমালি তোমাদের ফান্ডামেন্টাল কোর্স থাকে, রাইট? কোর Yes, কোর্স ma'am. তোমাদের থাকে না কিন্তু ফার্স্ট দুইটা সেমিস্টার। সো ফার্স্ট দুইটা সেমিস্টার হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি তোমার সিজিপি ইনক্রিজ করার ইউ ক্যান সে দ্যাট আ ফাউন্ডেশন। কজ হচ্ছে ইন ফিউচার আফটার সেকেন্ড আর থার্ড সেমিস্টার যখন কোর্সগুলো নেওয়া স্টার্ট করবো, কোর্সগুলো কম্পারেটিভলি একটু ডিফিকাল্ট থাকবে and CGP উঠানো একটু ডিফিকাল্ট। সো তোমার যদি ফার্স্ট দুইটা আর তিনটা তোমার ফার্স্ট 2 সেমিস্টারের সিজিপি যদি ভালো থাকে, নেক্সট ওইটা মেনটেন করা তোমার জন্য ইজিয়ার। বাট সামহাউ যদি তুমি তোমার ফাউন্ডেশন কোর্সগুলোতে খারাপ করে ফেলো, ফার্স্ট 2 সেমিস্টারে যদি তোমার সিজিপি অনেক ফল করে ফেলে, দেন হচ্ছে এরপরে তোমাকে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি অনেক ট্রাবলে থাকবা তুমি এই সিজিপি ইনক্রিজ করা নিয়ে। সো আমি যেটা বলবো যে টেক দিস 2 সেমিস্টার ভেরি সিরিয়াসলি। এই 2 সেমিস্টারে হচ্ছে তোমার সিজিপি হাইয়েস্ট সিজিপিএ তোমার হচ্ছে অবটেইন করা সবচেয়ে হচ্ছে একটা ভালো একটা টাইম আর সেমিস্টার, বিকজ ইজি কোর্স থাকে, একটু ট্রাই করলে পারা যায়। এন্ড অনেকদিন পড়াশোনা করো না, সো এখন ট্র্যাকে চলে আসো, অনেক রেস্ট হয়েছে, অনেক ফ্রি টাইম পাইছো, লম্বা ভ্যাকেশন পাইছো, নাও এভরিথিং ইজ ওভার, রাইট? Yeah, ma'am, but Yes, can ma'am. we like take core courses in the first 2 semesters? No, I can't take. No, the thing is that there is something called prerequisite course, Yes, right? That means হচ্ছে তোমার ম্যাক্সিমাম কোর কোর্স তোমাকে নেওয়ার জন্য কিছু প্রিরিকুইজিট কোর্স আর তোমার ফান্ডামেন্টাল কোর্স থাকে যেটা ইউ হ্যাভ টু কমপ্লিট। উইদাউট কমপ্লিটিং দিস কোর্স তুমি তোমার ওই কোর কোর্সটা নিতে পারবা না। সো নর্মালি হ্যাঁ সেকেন্ড সেমিস্টারে হয়তো একটা কোর কোর্স নেওয়া যায়, বাট আই এম নট শিওর অ্যাবাউট দ্যাট। বাট নর্মালি ফার্স্ট দুইটা সেমিস্টার হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল কোর্সগুলো বেশি থাকে, যে লাইক তোমার বেসিক ইংলিশ কোর্স, বেসিক ম্যাথমেটিক্স কোর্স, আরো হচ্ছে তোমার মাইনর যদি কিছু থাকে ওইগুলা। ইভেন হচ্ছে তুমি যেই মেজর করতেছো যে সাবজেক্টে, আই থিঙ্ক তোমাদের তো এখনো মেজর ডিক্লেয়ার হয় নাই, মেজর ডিক্লেয়ার তো পরে হবে। কিছু কমন কোর্স থাকে না যেগুলো একদম বেসিক স্টার্টিং, ওই কোর্সগুলো থাকে, কম্পারেটিভলি ইজি থাকে। আর তোমাদের মেবি একটা হচ্ছে ফ্লো চার্ট থাকে বা অ্যালগরিদম থাকে যে কোন কোর্সের পর কোন কোর্স নিলে বেটার, রাইট? এরকম আছে না তোমাদের? Yes, ma'am. আছে তো। হ্যাঁ এরকম আছে একটা, ওইটা থাকে, ওইটা একটু ফলো করা ট্রাই করবা, তাহলে বেটার হয়। কি অনেক সময় হয় যে দুইটা কোর কোর্স একটার সাথে আরেকটা লিঙ্ক থাকে, ফার্স্টে এটা করলে বেটার হয়, পরে যদি ওইটা নাও তাহলে দেখা যাচ্ছে যে দুইটার মধ্যে একটা লিঙ্ক থাকে। বাট যদি হয় যে লাইক দুইটা কোর কোর্সের মধ্যে লিঙ্ক বাট তুমি বেসিক লেভেলটা না নিয়ে ফার্স্টে অ্যাডভান্স লেভেল নিয়ে নিচ্ছ, তাহলে প্রবলেম না একটু? Yes, miss. I think it's making sense, right? আমি কি বলতেছি? Yes, miss. সবগুলো কোর্সের সাথে কোনো না কোনো ভাবে রিলেটেড থাকবে তোমার পরের কোর্সটা। সো বেটার হচ্ছে একটা ফ্লো চার্ট থাকে তোমাদের সিনিয়র স্টুডেন্টদের করা, সিনিয়র ইয়েদের করা, তো ওটা দেখে একটু ফলো করা ট্রাই করবা। দ্য থিং ইজ দ্যাট নর্মালি কিন্তু স্টুডেন্ট অ্যাডভাইজার থাকে, বাট ফর দিস প্যান্ডেমিক ফার্স্ট সেমিস্টারে হয়তো থাকে না, সেকেন্ড সেমিস্টার থাকে সব স্টুডেন্টদের অ্যাটলিস্ট হচ্ছে 12 স্টুডেন্ট আন্ডার 1 অ্যাডভাইজার, 1 ফ্যাকাল্টি থাকে যে তাকে গাইড করতে পারে যে ওকে ইউ শুড টেক দিস কোর্স, এখন এই কোর্সের পর তোমার এই কোর্সটা নিলে তোমার জন্য বেটার, তোমার কোন দিকে তোমার ফোর্টে, তোমার মেজর কোনটা নিলে বেটার, মানে তোমাকে গাইড করার জন্য। বাট বিকজ অফ ইটস অনলাইন সেমিস্টার, এখন তো ফ্যাকাল্টিরাও যায় না, স্টুডেন্টও আসে না, সো এখন ওই টাইপের অ্যাডভাইজিং হচ্ছে না। সো বেটার সিনিয়রদের সাথে কথা বলে, নট ফর দিস সেমিস্টার, ফার্স্ট 2 সেমিস্টারের কোর্সগুলো তোমার বেসিক থাকে। এরপরে যখন কোর কোর্স নেওয়া স্টার্ট করবো, তোমাদের দেখবা ডিপার্টমেন্টের হচ্ছে বড় ভাইদের আপুদের হচ্ছে সবার করা একটা ফ্লো চার্ট থাকে, ওইটা ফলো করলে মোটামুটি তোমার ইটস আ গুড ওয়ান অ্যাকচুয়ালি ফলো করার মতো। Okay guys, it's 12:30. I have another class right now, so I have to leave. So guys, I will end the class here.
Yes, ma'am. Ma'am, assalamu See you alaikum. guys. Allah Hafiz, ma'am. Allah Hafiz. Everyone stay safe. Stay home. Ma'am, have a